If you don't know, just copy this. Okay. So this is a binary search. The process is same process. Only difference is I am using different variables. In earlier programs, we are using I, N like that. The same thing, first and last. First is less than or equal to last. Then we can perform the operation. First is the index of the array. Key is the element to be searched. Okay, first and last. So we will find the middle position. First assumption is in the case of binary search, elements should be in the sorted order. And first condition. So when you are asked to write a binary search program, automatically you have to write a sorting algorithm. You have to write a program to sort the elements. Otherwise, you have the question you have to specify that the list should be in the sorted order. The first thing you want to perform sorting. After sorting only you can perform this operation. Why it is like this? Because we will check this. Okay, first is less than or equal to last. Normally, first is 0 and last is the last position. So it's less than or equal to last. Condition satisfied. Then mid equal to first plus last by 2. We will find out the middle position and we will check whether A of mid equal to key. If the A of mid equal to key, then the element is found. Then we can break. We will break there. Okay. Okay, screen on. Okay, so that's binary search. Okay, binary search. First condition, I told you it should be in the sorted order. Viewable screen. Okay, first is less than or equal to last. That's the first condition. Okay, first is less than or equal to last means first is the array index position, so it's 0, and last is the last element. So first is less than or equal to last. Then we will directly find out the middle position, mid equal to first plus last by 2. So middle position we will find. Then we will check if A of mid equal to key element to be searched. Then element found, we can break there. It's breaked. Okay. Else means actually the list is sorted. So the assumption is that as the list is sorted, if A of mid is greater than the key, suppose I want to search 12 and middle position is 25, then surely 12 is in the left hand side. Okay, not in the right hand side. I don't want to search the right hand side. So if A of mid is greater than key, A of mid 25 is greater than 12. Okay, then last equal to mid minus 1. So we will not take the whole list. We will take only mid minus 1 elements. So mid minus 1. Last equal to mid minus 1. Okay. Else, opposite. I want to search 36. I find 25. 36 should be in the right hand side. So it will be first equal to mid plus 1. First will be moved to the mid plus. Directly we can move. In the case of linear search, we have to search every element. One by one we have to search. But here we don't want to search like that. We will directly go to the next position. Completely we will go to the n by 2th position. Mid plus 1. Mid plus 1's position. Then again it will check first is less than or equal to last. Again we will perform the operation. Mid plus first plus last by 2. Again we will perform like this. I will check an example. So we have 12, 13, 16, 19, 20. Okay, this is my list. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so initially first is this one and last is this one. I want to search 19. Then mid position will be 1, 2, 3, 4, 5. 5 by 2. 2.5. We can take this one. Okay, this is the mid position. I am taking it as this is the mid position. Mid position 16. 16 is not equal to key. It's greater than the key. Then what we will do? We will move to the right. That is, first will be this condition will be executed. Mid first equal to mid plus 1. So first will be this one.
Okay. So 4. 4 plus 1, 2, 3, 4, 5. 4 and 5. So first will be 4 and last will be 5. 4 is less than or equal to 5. Condition satisfied. Then we will find out 4 plus 5. 9 by 2. It's 4.5 is again 4. 1, 2, 3, 4. This position. 19. A of minute equal to key. Element found. Stopped. So we will stop there. So within, if we are performing linear search, at least we have to take 1, 2, 3, 4 comparisons. But here we only need 2 comparisons. So in most cases, binary search is better than linear search. Only disadvantage is that list should be sorted. Then only it will work. Okay. So now we will calculate the time complexity. So initially, the list is, we have n elements. Later, what happens? We will search only n by 2th element. Then n by 2 raised to 2 elements. We will search up to that. We are not searching the whole list. We are moving like this. So, in the assumption of area, it will be log n. So, the complexity will be log n. N by, we will take it as when first is greater than last. If that condition satisfies, that's a condition. Then in that case, we assume it as 2 raised to k. 2 raised to k. Can you say that? Same algorithm, same logic. 2 raised to k. 2 raised to k is greater than n, then we will get all value as log n. So log n will be the complexity of this algorithm. Worst case complexity. This is a worst case. Worst case, that's a big advantage. Worst case complexity will be only log n. It will be always less than log n. Okay. Hello. മനസ്സിലായോ? റിസർച്ച് മനസ്സിലായോ? ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ? അൽഗോരിതം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ? ഹലോ. ഓക്കെ, കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ? It's very simple. Same logic, same idea. Only difference is we are using this for different purpose. That's all. The same concept. ഇതെല്ലാം log n ആയിരിക്കും. We'll take another example. This I by 2. So I into 2 and I by 2 both are log n. It will be log n. Next we will take another example. Try to find out the complexity of this one. I equal to 0, I into I less than n, I plus plus statement. A second. Adulya and Adulya. Hello. Adulya and CSP. Hello. Adulya and സാർ ഞങ്ങൾ ഈ അല്ല അതുല്യറിന് കുട്ടിയില്ല. അല്ല CSP ഇല്ല. നമ്പർ 2 ആരാ? അതുൽ സോറി അതുൽ സജീവൻ. ശരി മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ. അതിലുണ്ട്. അതിൽ ഇന്നലെ എവിടെ പോയിരുന്നു? ഇന്നലെ അസൈൻമെന്റ് 5 ചെയ്യാത്ത അതെന്ന് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ. അതിലെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു. I equal to 0. എത്ര ടൈം എടുക്കും? 1 time. I into I less than n. ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ദിസ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഏരിയ. I into I less than n. അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിമൈനിങ് തിങ്സ് എല്ലാം ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പാറ്റേൺ നമുക്കൊന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനിഷ്യലി I is 0 ആണ്. 0 into 0 0 ആണ്. 0 is less than n. 0 is less than n ആണല്ലോ. 0 is less than n ആണ്. So ഇത് 1 time execute ചെയ്തു. This statement will be executed. Again I will be incremented. I will be 1. So 1 into 1. 1 into 1 is less than n. That is 1.
1 is less than n. True condition അല്ലേ? ഇപ്പൊ n നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം, ഒരു 10 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. So 1 into 1 true condition ആണ്. Next statement, it will be again mode, I will be 2 ആവും. But 2 into 2 ആവും 4. 4 is less than n. 4 is less than n. 10 assume ചെയ്യാണ് 10 എന്ന്. 4 is again less than n. അടുത്ത വീണ്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരും 3 ആവും. 3 into 3. 9 is less than n. 9 is less than n. True condition ആണ്. Then 4 ആവുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ആവും. But just normal case, this will go up to 10, but here it is going up to 4. So we want to find out a pattern. So initially I starting from 0 ആണ്. Next I will become 1 now. Okay. Initially I is 0. 0. Okay. I is 0. It's 0. It's 1. It's 1. 2 it will be moved to 4. 3 ആകുമ്പോഴോ 9 ആവും. 4 ആകുമ്പോൾ 4 into 4 16 അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം k ആകുമ്പോൾ എന്താവും? k into k. That is k into k എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? k square. So at point k it is k square. k square ടൈം ആയിരിക്കും. k square നൊക്കെ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ഷുവർ ആയിട്ടും. So we are taking it as k square. So ഇത് മനസ്സിലായോ അതുലിന്? മനസ്സിലായില്ലേ? k square. So k square നേരത്തെ അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. I less than n ആണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ. or I into I less than n. We are taking it as I. Okay. I greater than n ആവുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ആവും. I യുടെ വാല്യൂ greater than n ആവുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ആവും. So we are taking it as I equal to k square. We are assuming it as at point k it is breaking. അസ്യൂം ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് I equal to k square. That is k square is greater than n. അപ്പൊ n എന്തായിരിക്കും? ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ? I greater than n എന്ന് എഴുതിയ റീസൺ എന്താ? അത് ഇതെന്താ ഈ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? I greater than n എന്ന് എഴുതിയ എന്താ? ഹലോ അതിൽ I greater than n എന്ന് എഴുതിയ എന്താ? I സ്ക്വയർ ആയോണ്ട്. അല്ല, നമ്മുടെ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? I less than n. I square I into I എന്ന് വെച്ചാൽ okay, I am taking it as I എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ n ആവുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. If the I value is less than n, loop will work. I greater than n ആയ വർക്ക് ചെയ്യോ? ഇല്ല. അതാണ് എന്റെ എൻഡ് കണ്ടീഷൻ. സോ ഐ എം അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ആസ് k. ഏതോ ഒരു I വാല്യൂ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 10 എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് 4 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി? സ്റ്റോപ്പ് ആയി. ഐയുടെ വാല്യൂ 4 ആയപ്പം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് 3 into 3 9 ആണ്. 4 into 4 16 ആണ്. 16 is always greater than 10 ആണ്. സോ അവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ആവുമല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജനറൽ കേസ് എടുത്തു. ഇറ്റ് വിൽ ബി k എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. kth പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഏതൊരു n വാല്യൂവിന് kth പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോപ്ഡ്. അതാണ് I greater than n. I greater than n ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവുമെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. ഇനി I greater than n ആകുമ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ k സ്ക്വയർ ആണ്. ഐയുടെ വാല്യൂ k സ്ക്വയർ ആയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുക. I will be k സ്ക്വയർ ആവുമല്ലോ. I into I ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. I into I ആണ്. So this will be k square. So k square will be substituted. K square is greater than n. K square is greater than എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷനിലുള്ള എന്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് n ആയിരിക്കും. k the റൂട്ട് n അല്ലേ? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യും. സോ k is equal to k square is equal to n ആണ്. So then k is root n. So complexity will be root n in case. സോ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മളിപ്പോഴും ചെയ്തത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഒരു പാറ്റേൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കും. പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്കൊരു kth പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു. യൂസിങ് ദാറ്റ് kth പൊസിഷൻ വി വിൽ സേ ദാറ്റ് വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പാറ്റേൺ. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വേണം നോക്കി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി. 2 ഫോർ ലൂപ്സ് are there.
For I equal to 0, I is less than an I plus plus statement. Another for loop j equal to 0, j is less than an j plus plus statement. Two separate for loops, not inner loops. Separate for loops. But first for loop, how many times? What are you doing? Okay. In the absent, I will then absent, I am okay. Asneed nale. Muhammad Asneeds. Muhammad Asneeds under 5. Muhammad Asneed. Hello. Muhammad Asneed under. Muhammad Asneed. Absent ആണ് ഇന്നും. Number 6 under. Shibli എന്നല്ലേ? CSB Shibli under. Nabil ഉണ്ടല്ല. Nabil. ഹലോ നബീൽ ഉണ്ടോ? നബീൽ. ഉണ്ട്. ഓക്കെ നബീലെ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എത്രയായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഹൗ മച്ച് ടൈം? I equal to 0, I is less than an I plus plus statement. എത്ര ടൈം എടുക്കും? n ടൈം. ഒരു നോർമൽ ഫോർ ലൂപ്പ് ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് n ടൈം. ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പോ j equal to 0, j less than n, j plus plus. How many time? അത് തന്നെ. അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ പ്രോഗ്രാമിന് എത്ര ടൈം എടുക്കും? ഇത് മൊത്തം ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് വെച്ചോ, n സ്ക്വയർ ആവും. n സ്ക്വയർ എങ്ങനെ ആവും? ഇത് തന്നെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് അല്ലേ? n സ്ക്വയർ എപ്പോഴായത്? ഇഫ് ദ ലൂപ്പ് ഈസ് ഇൻസൈഡ്. ഇവിടെ n അപ്പൊ 2n ആയിരിക്കും. Okay, 2n we can remove it as we can consider it as n also. n എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2n എന്ന് പറയാം. ഇവിടുത്തെ കേസിനകത്ത് ഇറ്റ്സ് 2n ആണ്, സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് n again. സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ 2n തന്നെ വരും. ഇറ്റ് വിൽ ബി n again. ഓക്കെ, സോ n സ്ക്വയർ ആവില്ല. n സ്ക്വയർ ആവുന്ന റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ n സ്ക്വയർ വാല്യൂ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി n സ്ക്വയർ. ഇവിടെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. This will take only n time, this will take only n time. So total 2n ആണ്. We will remove the constant, it will be again n. N will be the complexity. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു this method will not give the actual value, we will only get the estimate, or estimated value. It can be greater, it can be less. Okay, ഒരു കേസ് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് വാല്യൂ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ശരി. നബീൽ ഇന്നലെ എവിടെ പോയിരുന്നു? അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നോ? എന്നുള്ള പ്രോസസ് ആണ്. ഇനി അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലേ. ഈ എക്സ്ക്യൂസുകളൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നതല്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തേ. P equal to 0, I equal to 0, I is less than n. നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ട്യൂട്ടോറിയൽ ബുക്കിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതെല്ലാം പ്രോബ്ലം ആണ്. I equal to 0, I is less than n, I into 2. I equal to I into 2, P plus plus. Then another for loop. For j equal to 0, j is less than P, j equal to j into 2. J is j into 2 with a statement. Note ചെയ്താ? നോട്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നേ. ഓക്കെ, ഇന്നലെ പിന്നെ ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു. CSB ആയിരുന്നു കുറെ ആബ്സെന്റ് വന്നത്. നമ്പർ 9 ഉണ്ടോ? റാസിനുണ്ടോ? ഓക്കെ, റാസിൻ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, P equal to 0 എത്ര ടൈം എടുക്കും? 1 ആണോ? P equal to 0 എത്ര ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ആവും?
1 ആണോ ചോദിക്കുന്നത്? 1. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സ്ലോ ആയി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, I equal to 0 എത്ര ടൈം എടുക്കും? അതും 1. അതും 1. ഇനി I is less than n. Normally it will take n time, but ഇവിടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ I is incrementing into 2 ആണ്. into 2 ടൈമിലാണ് പോകുന്നത്. into 2 ആണ് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക നമുക്ക്? നേരത്തെ I into 2 ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുക? നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ നോക്കി, നേരത്തെ ഇതേ പ്രോബ്ലം കണ്ടിരുന്നല്ലോ. I equal to I into 2. I into 2 ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഇനിഷ്യലി I will be 0 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് എന്താവും? 0 is less than n ആണ്. 0 into 2 it's again 0 ആണ്. It's again ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഇവിടെ. We can start from 1 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജെയും 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ I equal to 1. So 1 into 2 it becomes, അപ്പൊ ആദ്യം ഇനിഷ്യലി I 1 ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് എന്താവും? 2 ആവും. നെക്സ്റ്റ് എന്താവും? 4 ആവും. നെക്സ്റ്റ് എന്താവും? 4 into 2 8 ആവും. That is നമുക്ക് പാറ്റേൺ ഐഡന്റിഫൈ കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് 2 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 2 raised to 2. 2 raised to 2. ഇത് എന്താണ്? 2 raised to 3. ഇതാണ് പാറ്റേൺ. സോ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരുന്നു? ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണല്ലോ. I equal to 1, I is less than n, I equal to I into 2. എത്ര വരിക? 2 raised to k. 2 raised to k ആകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എന്താ കോംപ്ലക്സിറ്റി കിട്ടിയ? log n. So this will be log value ആയിരിക്കും. This will be log n. Surely this will take log n ടൈമിൽ സോൾവ് ആവും അല്ലെ? log n ടൈമിൽ ഈ വാല്യൂ സോൾവ് ആവുന്നുണ്ടാവും. ഇനി log n വാല്യൂ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് n വാല്യൂസ് n ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. അത്രയും ടൈംസ് p ഇൻക്രിമെന്റ് ആവുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. p will be incremented 1 by 1 increment ചെയ്യും. But it will be always less than n ആയിരിക്കും. p up to n വരെ പോകില്ല. It will be almost log p യുടെ വാല്യൂന്റെ അത്രയും വാല്യൂ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ആണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് I 1 ആയിരുന്നു. I is less than ഇപ്പൊ 10 ആണെന്ന് വെച്ചോ. I 1 is less than 10 ആണ്. അതുകൊണ്ട് p ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. p യുടെ വാല്യൂ എത്ര ആവും? p എത്ര ആയിരുന്നു ഇനിഷ്യലി? 0 ആയിരുന്നു ഇനിഷ്യലി. 1 ആവും. There is 1 into 2. 2i. 2 is less than 10 ആണ്. വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നു. p will be incremented. p will be 3. p will be 2. 3 അല്ല 2. p വീണ്ടും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. 2 ആവും. വീണ്ടും വരും. 2 into 2 ആവും. 2 into 2 4 ആവും. വീണ്ടും ഇത് 3 ആവും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്താവും? 8 ആവും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം സ്റ്റോപ്പ് ആവും, കാരണം ലെസ് ദാൻ 10 ആണ്. So it will never go beyond n. Beyond n, it will be always less than n ആയിരിക്കും. p value will be always less than n. ഷുവർ ആണ്, അത് നമുക്ക് അറിയാം. എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, കാരണം log n ടൈംസ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം, ഓക്കെ, log p, log n വാല്യൂ എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത്, that will be the approximate value of p. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടുത്തെ കേസ് എന്താണ്? j equal to 1, j is less than p, j into 2. ഇവിടെയും j into 2 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടൈം എത്ര ആയിരിക്കും? ഇത് മാത്രം അസ്യൂം ചെയ്യാം. This will be log n ആണ്. അത് log n ആയി. log n അല്ല, ഇവിടെ p ആണുള്ളത്. log p വരെ പോകും, log p ആയിരിക്കും. So the complexity will be log n ഉം log p ഉം ആയിരിക്കും. ഇനി log p എന്തായിരിക്കും? ഈ p യുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? It will be always less than n ആയിരിക്കും. ഷുവർ അല്ലേ? ആണ്. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത്, നമ്മൾ ആദ്യം n ആയിരുന്നു, ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ലെസ് ദാൻ n/2 ആണ് അസ്യൂം ചെയ്തു. എന്ത് വാല്യൂ എനിക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം? It will be surely less than n/2. So അതിന്റെ വാല്യൂ that will be log of log n ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ.
കോംപ്ലക്സിറ്റി. സോ ഇവിടെ log n ഉണ്ട്, ഇവിടെ log n ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് ലോഗൻസും കൂടെ വരും. രണ്ട് ലോഗനും പ്രത്യേകം വരുന്നത് ലോഗനും ലോഗനും 2 log n ആണ്. log of log n ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി. So this will be the value. Okay. So initially നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് log n കിട്ടി. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് log p ആയിരിക്കും. log p ഞാൻ assume ചെയ്തു. log p is surely less than n ആണ്. I am taking it as n by 2. n by 2 എന്ന് ഏത് വാല്യൂ ആണ്? ലെസ് ദാൻ n ആണ്. It will be less than n. n by 2 ആകുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, n by 2 സ്റ്റോപ്പ് ആവുമെങ്കിൽ log n ഉം log n by 2 ആണ്. log n plus log n by 2 ആയിരിക്കും. That is log of log n എന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ log of log n by 2. That is log n എന്ന് എഴുതാനാണ്. It will be always less than വാല്യൂ ആയിരിക്കും. log of log n ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കി. ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കി. ഫോർ i equal to 0, i is less than n, i plus plus. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ സർ. ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കി. i equal to 0, i is less than n, i plus plus. j equal to 0, j is less than n, j into 2. Statement is there. And for loop ഉണ്ട്. i is less than n, j is less than n, j equal to j into 2. നോട്ട് ചെയ്തല്ല. സോ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോ. എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. അടുത്ത ആളാരെ നോക്കാമല്ലോ നമുക്ക്. ആബ്സെന്റ്. ഓഷൻ ഉണ്ടോ? ഓഷൻ നമ്പർ 11 ഉണ്ടോ? ഷലാൻ എന്നാണോ? മുഹമ്മദ് ഷലാൻ എന്നാണോ? ഹലോ, മുഹമ്മദ് ഷലാൻ ഉണ്ടോ? രാഹുൽ ഉണ്ട്? രാഹുൽ ബി പി. രാഹുൽ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, രാഹുൽ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലം എടുക്കാം. For i equal to 0, i is less than n, i plus plus. എത്ര ടൈം എടുക്കും? n times. This will be n times. ഇനി for j equal to 0, j is less than n, j into 2. അത് മാത്രം എത്ര ടൈം എടുക്കും? നമ്മൾ എടുത്താ എത്ര ടൈം എടുക്കും? അത് n times. j into 2. j into 2 അല്ലേ? j into 2. അപ്പൊ എന്താവും? n by 2. n by 2 ആണോ? ഫസ്റ്റ് ഇത് വീണ്ടും ഐ ഇടാൻ. ഇവിടെ എഴുതിയതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. i equal to 1 ആണ്. ഓക്കെ, j equal to 1. അപ്പൊ ആദ്യം ജെയുടെ വാല്യൂ 1. അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്താവും? 1 into 2 ആവും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്താവും? 4. അതായത് 2 raised to 2. 2 raised to 2. അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്താവും? 2 raised to 3. 2 raised to 2 raised to 2 raised to k. 2 raised to k ആണ് എന്താ കിട്ടുന്നത്? കോംപ്ലക്സിറ്റി വിൽ ബി log n. ഇനി മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. ഇത് ഈസ് log n. സോ ദിസ് വിൽ ബി എലോൺ log n ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇത് ഈ log n ടൈംസ് പ്രോഗ്രാം എത്ര ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ആകുന്നുണ്ട്? ഇൻസൈഡ് ദ ലൂപ്പ് അല്ലേ? എത്ര ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ആകുന്നുണ്ട്? n ടൈംസ്. ഈ ഓരോ ഫോർ ലൂപ്പ് ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ 0 ആകുമ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ആകും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആകുമ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. 2 ആകുമ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. അങ്ങനെ i n ആകുന്നവരെ പോത്തില്ലേ? That means n into log n. n into log n ആയിരിക്കും കോംപ്ലക്സിറ്റി. കോംപ്ലക്സിറ്റി will be n log n. കണ്ടോ?
n log n will be the complexity of this one, n log. So ഇത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ log n ആണ്, ഇത് n ആണ്, but n is being repeating, n times repeat ആവുന്നുണ്ട്. So this program, this code will execute n log n time. അപ്പൊ n log n ആയിരിക്കും ഇത് n ആണ്. So maximum value n log n ആണ്. ഇത് n log n ആയിരിക്കും, ഇത് n ആണ്. So largest value is n log n, so we will take n log. So n log n will be the complexity of this one. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറൽ കേസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. ഇനി ഇതൊന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത്. If it is a simple for loop, okay, then it is n. Surely നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയണം okay, it is n. If it is I plus 2 വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും it will be n only. If it is less than n ആണ്, but we will take it as n. Okay, I minus ആണെങ്കിലും സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ്, it will be less than അല്ല n തന്നെ ആയിരിക്കും, so it will be n. I minus 2 ആണെങ്കിലും it will be n. Okay, ഇനി I into 2 എന്ന് എവിടെ കാണുകയാണെങ്കിലും it will be always log n base 2 ആയിരിക്കും. ഇനി I into 3 ആണെങ്കിൽ സെയിം സാധനം തന്നെ log n തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ബേസ് അണ്ടർ 3 ആയിരിക്കും. ഇത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. മറ്റേത് 2 raised to ആയിരുന്നതിന് വരെ ഇത് 3 raised to ആയിരിക്കും I into 3 ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അത്രയും വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ. സോ I into 3 ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് വിൽ ബി log n തന്നെ ആയിരിക്കും, അണ്ടർ ബേസ് 3 ആയിരിക്കും. ഇനി I by 2 ആണെങ്കിലും സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ്. I by 2 ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് വിൽ ബി log n. ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വി വിൽ നോട്ട് ചെക്ക് 1 by 1, ഓരോ ലൈനോട് ചെക്ക് ചെയ്തൊന്നുമില്ല. ഇഫ് യു സീ ലൈക്ക് ദിസ്, യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സേ ദിസ് വിൽ ബി ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി. Order of n, most of the case it will be order of n തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇനി I into 2 ആണെങ്കിലും I into 3 ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ log n ആയിരിക്കും. I by 2 ആണെങ്കിലും I by 3 ഒക്കെ ആണെങ്കിലും log n ആയിരിക്കും. Only the base will be changed. Okay, so ഇതാണ്. ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇവിടെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? Question. K equal to 1, K is less than n, statement K equal to K plus I plus plus repeat ആണ്. എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടാവും? നോട്ട് ചെയ്തോ? K equal to 1 while K is less than n, statement is there K equal to K plus I plus plus. നമുക്ക് അടുത്ത ഒരാൾ ചോദിക്കാം. ഹലോ സാർ. ഹലോ ഹലോ സാർ, എന്നെ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. നിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഷാന്. നീ നെറ്റ് പോയതാ. നെറ്റ് പോയത്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എത്ര ആയിരിക്കും? K equal to 1 എത്ര ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ആവും? 1 ടൈം. ഈ ആണോ അല്ല ആണ്. 1 ടൈം. K equal to 1 എത്ര ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ആവും? 1 ടൈം. 1 ടൈം. So this will be 1 time. ഇനി K less than n, നോർമൽ കേസിൽ it will be n ആണ്. n ടൈം പോകണ്ട, പക്ഷെ n ടൈം പോകുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ K equal to K plus I ആണ്. സോ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇനിഷ്യലി ഐയുടെ വാല്യൂ 1 തന്നെയാണ്. I equal to 1 ആണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി 2 ആവും. 2 is less than n ആണ്. അടുത്തത് എന്താവും? K will be 3. ഇനിഷ്യലി കെയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇനിഷ്യലി കെയുടെ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനിഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് 1 ആണ്. 1 is less than n ആണ്. Then 1 plus 1, ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. It will be 2. അടുത്ത ടൈമോ I will be 3. 2. I will be 2. I is 2. നമുക്ക് ഐയുടെ എഴുതാം. നമുക്ക് ഐയുടെ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. I ഇനിഷ്യലി 1 ആയിരുന്നു, പിന്നെ ഇപ്പൊ 2 ആയി. ഇവിടെ വന്നു 2 is less than ആണ്. വീണ്ടും വന്നു കെയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. 2 plus 2 ആയി അല്ലെ? 2 plus 2 അല്ലേ ആയത്? 2 plus 2, this becomes 4. ഇത് 4 ആയി. 4 വന്നു. 4 is less than n ആണ്.
Assume it as 10. Okay, 10 എന്ന് assume ചെയ്തു. ഐയുടെ വാല്യൂ എത്ര ആവും? 3 ആണ്. 3. I 3 അല്ലേ? 3 ആവും. That is 4 plus 3 ആവും. 7 ആയി. 4 plus 3 7 ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 4 plus 3 7 ആയി. അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിൽ എന്താ ഐയുടെ വാല്യൂ? 4. 4 ആവുമ്പോൾ എന്താവും? 11 ആയി. ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് വേണം. പാറ്റേൺ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് പറയാം. ഐ 1 ആകുമ്പോൾ കെ വിൽ ബി 1 plus 1 ആണ്. ഐ 2 ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 plus 1 plus 2 ആണ്. അതെങ്ങനെ എഴുതി? 1 plus 1 plus 2 അല്ലേ? ഐ 3 ആകുമ്പോൾ 1 plus 1 plus 2 plus 3 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ശരിയാണോ? കൂടെ 4 ആകുമ്പോൾ 1 plus 2 plus 3 plus 4 അല്ലേ? അതല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. ഇതിന് ഞാൻ വേറെ രീതി എഴുതുന്നുള്ളൂ. 2 എന്ന് എഴുതിയതിന് പകരം ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 plus 2 plus 3 എന്ന് എഴുതി. 1 plus 2 plus 3 1 plus 2 1 plus 2 3 ആണ്. ഇതിനിപ്പം ഞാൻ ഐയുടെ ടേമിൽ എഴുതുകയാണ്. 2 എന്ന് എഴുതുന്നില്ല. 1 plus 1 എന്ന് എഴുതി. 1 plus 1. അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 plus 2 എന്ന് എഴുതി. നേരത്തെ എഴുതിയ വാല്യൂ തന്നെ സെയിം തന്നെ. ബട്ട് എനിക്കൊരു പാറ്റേൺ ആണ് വേണ്ടത്. അടുത്തത് എന്തായി? 1 plus 2 plus 3. അതെന്തായിരിക്കും? 7 തന്നെ അല്ലേ? 3 2 5 6 7 7 തന്നെ. നമ്മുടെ 7 തന്നെയാണ്. അടുത്ത എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. It is 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. K ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? Kth പൊസിഷനിലാവുമ്പോൾ എന്താവും? ഇപ്പൊ 4 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 4 വരെ പോയി. 5 ആകുമ്പോഴോ? ഐയുടെ വാല്യൂ 5 ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? 5 ആവുമ്പോൾ 5 ആവും. ഇത് പ്ലസ് 5 ആവും. പ്ലസ് 5. 6 ആകുമ്പോഴോ? 6 ആവും. അപ്പൊ കെ ആവുമ്പോ കെ ആവും. എക്സെട്ര അപ് ടു കെ. ഇതെന്താ സാധനം? 1 plus 2 plus 3 plus എക്സെട്ര അപ് ടു കെ എന്താ? സം ഓഫ് ദ സീരീസ് അല്ലേ? സം ഓഫ് ദ സീരീസ് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിന് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? കെ ഇൻറ്റു കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോ കെ എന്ത് വേണം പറഞ്ഞു. കെ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് 1/2. ദാറ്റ് ഈസ് കെ സ്ക്വയർ അല്ലേ? ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കെ സ്ക്വയർ കിട്ടൂലേ? കെ ഇൻറ്റു കെ അല്ലേ ഇവിടെ? കെ സ്ക്വയർ അല്ലേ? സോ ഇത് എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഇത് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ. സോ ദിസ് വിൽ ബി എൻ സ്ക്വയർ ആണ്. എം ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് 1/2 ആണ്. ബട്ട് നമുക്ക് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ. കെ ഇസ് കെ സ്ക്വയർ ആണ്. പ്ലസ് 1 ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് മാത്രമല്ല. സോ ഷുവർലി ദിസ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ മോർ ദാൻ കെ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് 1. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാം. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം. ഇത് കെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുക. ഈക്വൽ ടു എൻ ആണ്. നമുക്ക് n ടൈം ആണ് വേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റൂട്ട് n. കെ അല്ല നമ്മൾ എടുത്തത്. കെ വരെ n വരെ പോകില്ല. ഇത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ കെയുടെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി റൂട്ട് n ആയിരിക്കും. അതിനോട് എഴുതിക്കുന്നു. നോക്കി ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കി. കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് ബ്രേക്ക് ആവുക. ദാറ്റ് ഈസ് പഴയ പോലെ തന്നെ എഴുതി. എം എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, എം ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് 1/2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എം സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. എം സ്ക്വയർ ഈസ് n ആണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n. ഈ കണ്ടീഷനാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ n വിൽ ബി റൂട്ട് n. m will be root n. അടുത്ത ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് തരണം. നമുക്ക് 9:15. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം. ഇന്നൊരു അസൈൻമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലൊരു പ്രോബ്ലം. സോ ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടല്ലോ. സ്ലൈഡിനെ നോക്കുക. ഇതിനകത്തുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻസേഴ്സ് നോക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. കറസ്പോണ്ടിങ് ഇന്നൊരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസിന് വേണ്ടി ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നോക്കുക. അത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം.
ഇന്ന് നമുക്ക് CSB ഇന്ന് ഫാത്തിമയുണ്ട് 26 ഉണ്ടോ ഫാത്തിമ? ഹലോ ഉണ്ട് സർ. ഹലോ. ഓക്കെ, ഫാത്തിമ എന്നെ ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യണേ. ആ വാട്സാപ്പ് കോൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ സർ. അതുപോലെ ഇബ്രാഹിം ഉണ്ട്, ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ഉണ്ട് IT. ഇബ്രാഹിം ഉണ്ടോ? ഹലോ. ഓക്കെ, ആദിൽ ഉണ്ട്, ആദിൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ നമ്പർ 1. ഇല്ലേ? ഓക്കെ, ആതിര ഉണ്ട്, ആതിര സി. IT ആതിര സി ഉണ്ട്. നിക്കിത ഉണ്ട്, നിക്കിത നികിത ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണേ. ബാക്കിയുള്ളവർ പൊക്കോ. CSA ഇന്ന് ബേർട്ടൻ ഉണ്ടാ? ഇന്ന് ബേർട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ടാ? ആഷിഖ് ഉണ്ടാ? സാറുണ്ട് സാർ. ബേർട്ടൻ ഉണ്ടാ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബേർട്ടൻ ഇവിടെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യണേ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കിറ്റ് ചെയ്തു. അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യണേ, മറന്നു പോരുതേ. ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് തരത്തില്ല. ബേർട്ടൻ, നിങ്ങളുടെ നെറ്റൊക്കെ ശരിയായോ? റെഡി ആയിട്ടില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടാവുന്നു. ഇടയിൽ ബേർട്ടൻ ഫസ്റ്റ് കുറെ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഇല്ല സാർ, ക്ലാസ്സിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നീ അന്നേരം ഇവിടെ ആ. മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അന്നേരം ഇവിടുത്തെ മരം വീണിട്ട് കേബിളൊക്കെ കട്ടായി പോയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്